ଉଚ୍ଚାସୀନ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗ ଭକ୍ତିମତୀ ମା ମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ସଭଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ ମୁହିଁ କରୁଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ପଦ୍ୟରେ ମୁଁ କରୁଅଛି। ଲିଭିଗଲା ତୁମ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ସେଦିନ ଶୁଭ ବେଳାରେ। ତୁମକୁ ହରାଇ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ସକଳ ମାୟାକୁ କାଟି ଦେଇ ତୁମେ ଚାଲିଗଲ କରି ପର। ସମୟ ବକ୍ଷରେ ଟାଣି ଦେଇଗଲ ସ୍ମୃତିର ଅଲିଭାଗାର। ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି କେତେ ସ୍ମୃତି ରାତି ନାଚେ ନୟନ ମୁକୁର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଅଛି ନୟନର ଲୁହ ଧାର। ଶୁଭ ଲଗ୍ନେ ସିନା କୋଳ ମଣ୍ଡିଥିଲ ଜନକ ଜନନୀଙ୍କର। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ସମାଜରେ ରଖିଲ ଯଶ ତାଙ୍କର। ଶିକ୍ଷାଦାନ ବୃତ୍ତି ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲ। କେତେ ସୁମଣିଷ ତିଆରି କରିଛ ହିସାବ ନାହିଁ ତାହାର। କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଅଛ ତୁମେ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ତୁମକୁ। ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଚରିତ୍ର ତୁମ ନିଖୁଣ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟାନରାଗୀ ଧର୍ମେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ। ବାସୁଦେବପୁର ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଖିର ଆଖିଏ ଲୁହ। ତୁମ ସ୍ମୃତି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ି ଆଜି ଅନ୍ତରେ ଉଠାଏ କୁହ। ସରଳ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଭାବାପନ ଥିଲାଟି ବିଭବ ତୁମ। ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଦେହରେ ତୁମର ସତସଙ୍ଗୀ ୟୁନିଫର୍ମ। ହସାଇ ମଜାଇ ଯାଜନ କରିତ କିଣ ମନ ଭକ୍ତଙ୍କର। ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଭାବରେ ମୋହିତ ହୋଇ ନିଜେ କାନ୍ଦୁଥିଲ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆକାଶ ଥିଲ ତୁମେ ଧ୍ରୁବ ତାରା। ଲିଭିଗଲା ପରେ ସେ ଧ୍ରୁବ ତାରାଟି ସ୍ମୃତି ଯାହା ଅପାସରା। ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଲ ଗାୟକ ପୁଣି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସକ। ଧର୍ମର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଥିଲେ ଜଣେ ବିରୀତିକ। ଏତେ ସୁଗୁଣର ଗୁଣବାନ ତୁମେ ନାହିଁ ତୁମ ପଟାନ୍ତର। ଆଗାମୀ ସମয়ে କିଏ ସେ ହୋଇବ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସମତୁଲ। ସତ୍ୟ ଉପାସକ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲ ତୁମେ ଗୁଣୀଜନ। ଦରଦରେ ଭରା ତୁମ କଣ୍ଠସ୍ୱର କିଣି ନେଉଥିଲା ମନ। ଭବ ମାୟା କାଟି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଏହି ମୋର ସଂସାରର। ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲ ପରିବାର ଜନେ ପଡ଼େ କି ତୁମ ମନର। ତୁମକୁ ହରାଇ କି ବିକଳେ ଆଜି ପୁତ୍ରମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାପା ବୋଲି ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବେ ମନେ ଭାବି ନ ପାରନ୍ତି। କୁଳବୋହୂଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା ଭାବିଲେ ଲୁହ ଝରଇ। ନାତି ନାତୁଣୀଏ ମୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପାଖେ ନ ପାଇ। ଏ ଜୀବନେ ଆଉ ଦେଖା ତ ନହିବ ତୁମ ସାଥିରେ ଆମର। ସବୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରି ନନା ଶୁଭ ମନାସ ଆମର।
ଏ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାର ପାଇଁ ଭରସା ତୁମେ ଠାକୁର। ସାହସ ଶକ୍ତି ଦିଅ ତାଙ୍କ ମନେ ବିପଦୁ ହେବେ ଉଦ୍ଧାର। ସର୍ବଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ। ସଦଗତି ହେଉ ତୁମରି ଆତ୍ମାର ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦୀ इंद्रमणि सान को रंडुआ पंचायतर युव नेतृत्व युव संगठक श्रीजुक्त मुक्तिकांत नायक जो दिन स्वर्गत रवींद्र प्रसाद साहूंकर तिरोधान है आम से सभाधार से ही उपस्थित भी थिले। तेणु तांको निवेदन रखिबी से समय को सम्मान दी तांकर श्रद्धांजलि ज्ञापन करिबे। आज ये संध्यार रवि सारंकर स्मृतिचारण सभार सभापति मोर गुरु सुदर्शन सार, कामिन सार, मोर परामर्शदाता सुरेंद्र कका, सभा को परिचालन करुवा श्रद्धेय शरद, उपस्थित सज्जन मंडली, बहु वक्ता जी की रवि सार को भल पाउथवा लोक बहुत कथा बाबद कही सारी। मु दोटी कथा मात्र कही। रवि सार जेमिति एकाधार रे महाज्ञानी गुणी विवेकी थिले सेमिति जड़े निर्भीक लोक थिले। से ये परिवार को मो बहुबार आछि। मोर बंधु बच्चीपुर भगवान पाढ़ी तांकर ज्वाई तांको सहित मोर आग्रह हुए मझे मझे सार को आसिक देखा करे। सारंकर परामर्श मो पाई बहुत पाथेय। मो नियारा कथाटे कहूची जे कि आमे समस्ते कहउचंती महाज्ञानी गुणी निर्भीक लोक भगवान पाखरे लीन हो जातु। किंतु मोर आग्रह ये समाज रे ये देश रे से प्रकार लोकंकर पुनर्जन्मर आवश्यकता अछि। सेथि पई मु प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुछि ये प्रकार जो समाज को सद्ज्ञान दउथवा लोक निर्भीकतार परामर्श दउथवा लोक से पुणी कौनसी ना कौनसी रूप रे ये समाज रे ये देश रे जन्म नियंतु। आमको एवं आमर आगामी पीढ़ी को सही प्रकार संस्कारित परामर्श दे चलंतो ये मोर एति प्रार्थना भगवान के पाखरे। आमे समस्ते कहती समाज रे जे अर्जुन को भली ज्ञानी गुणी निर्भीक लोक जन्म नियंतु। किंतु दुखर कथा जे आमे किंबा आम ओरसुर जन्म नोथवा लोक को से प्रकार समाज रो संस्कारित व्यवस्था पाखरे बाग को नबा पाई संकोच बोध करंती। सेति पाई स्वामी विवेकानंद भाषा रे शुणंतु सर्वे अमृतस्य पुत्रा। भारत वर्ष रे जन्म नहीं लोक
स्वामी विवेकानंद अमृतर संतान हिसाब रे संबोधन करुले। मोर भगवान पाखरे से पुनर्बार से प्रार्थना देखि रवि सार को यही समाज रे यही देश रे से प्रकार लोक हिसाब से जन्म दिंतु जे कि सारा विश्व रे जे भारत वर्षर जेमिति गुणगान चली आम समाज को लेकिन सेमिति लोक ज्ञानी गुणी लोक आम समाज आवश्यकता अच्छी से ये समाज रे पुनर्जन्म नहीं आमको बा आम आगामी पीढ़ी को सुपरामर्श दिंतु मोर भगवान पाखे एतकी प्रार्थना एवं तांकर परिवार को जे भगवान निश्चित भाव रे जड़े सुज्ञानी संतान हिसाब रे जे सुबाटे नेबे बोली मोर आशा और विश्वास एति कही मोर वचन को विराम दूची। कृतज्ञता अर्पण करुछि मुक्ति भाई को। सबु परे भी रवींद्र प्रसाद साहू भितर एक प्रतिभा लुकायित थिला। ये मंच रे सेटा आपण माने जानिथिबे कि नाही, समाजर तत्कालित चित्र को कथारे कवितारे व्यक्त कला बेले अभिनय रे मध्य से व्यक्त करंती। तांकर युव स्वभाव चरित्र भितरे से अंचलर जड़े वरिष्ठ कलाकार एवं दिग्दर्शक नाट्य निर्देशक मध्य थिले। सही यात्रा अनुष्ठान गुड़ी को सुरक्षा देवा पाई ओडिशा यात्रा कलाकार संघर उपसभापति ओडिशा यात्रा सुरक्षा कमिटी रो उपसभापति आम अंचल जड़े व्यक्तित्व श्रीजुक्त वैकुंठनाथ पाकल से मामू को बहुत भल पाती। तेणु आम निवेदन रक्षा कर उपस्थित अच्छा। तेणु मु निवेदन रखी से स्वल्प समय भितर तांकर श्रद्धांजलि अर्पण करें। जय जगन्नाथ। आज रवींद्र प्रसाद साहू आम अंचल मो बापांकर जड़े भल बंधु मुझे पितृतुल्य सम्मान करे। तांकर आज एकादश क्रिया उपलक्षे जो स्मृतिचारण सभा अनुष्ठित होउछि से सभापतित्व करछन्ते आम अंचल विशिष्ट साहित्यिक अगस्ती सार आउ आम अंचल निश्चित जे नागालैंड राज्य रे सीडीएम थिले सार हमर सुरेंद्र प्रसाद साहू सार पंडा सार एवं कामिनी कोका अच्छी अजय सार अच्छी जे तांको बापा मोर दीक्षा गुरु उपस्थित समस्त गुरुजन मान को मोर यथाविधि सम्मान और प्रणाम। गोटे कथा कहबी जे समस्ते आज बहुमूल्य वक्तव्य देइचंती जे 6टी कला ने 9टी कला रे रवींद्र सार थिले पारंगम। से नाट्य निर्देशना नाट्य अभिनय करती एवं सुविचारक। आपण माने लक्ष्य करिसंती मनीषर गोटे सिंह ठाणी थाए सेटा होची सार पाखर थिला। जेमिति आमर स्वर्गत रमाकांत पाड़ी सार थिले जे ताको सामना रे केई जाई पार नथिले, ठीक सही रवींद्र प्रसाद साहू को सामना रे जने ठिया है कि रही जीवो से सत्सास तक पाखर नथिला। जेतले से बेतड़ा बजार चली जाती समस्त उठी पड़ती प्रणाम जनाती आसन दियंती एवं उच्च स्वर रे कथा कहउथबा व्यक्ति मध्य से टिके नरिम जाए। एभली एक व्यक्तित्व आरुआ पंचायत भागपुर ग्राम रे जन्म नेहिछि। एटा बहु भाग्य आम बेतरा अंचल पाई वासुदेव ब्लॉक भद्रक पाई मध्य गर्व गौरव। आ गोटे कथा जेतेबेले से रीति हिसाब रे माने अन्य मान को भाषण दियंती
ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ପିଲା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସାମାଜିକ କାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ଏଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଠି ମାଧନା ଅଛନ୍ତି, ଶୈଳନା ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଦାୟ କରିନେଲେ, ମୁଁ ବିରଳ। ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ମିନିଷ୍ଟର ସାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଏଇଠୁ ଫୋନ କରିକି ସ୍କୁଲ କି ସ୍ୱୀକୃତି କରେଇଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଜଣେ ଏଠୁ କେମିତି ବେତଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣିକା ବାସଦେବପୁର ପାଠ ପଢେ କନେମିନ୍ଦା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳିବା ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁଣି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଛନ୍ତି। এই অঞ্চল আর্থিক সুরক্ষা পাই কোন করছেন না প্রতিটি পরিবারକୁ শিক্ষা ব্যবস্থা ভিতরে পরামর্শ দিয়ନ୍ତି, আইদর চাকরি কর নলে ব্যবসায় কর, আত্মনির্ভরশীল পাই পরামর্শ দিয়ନ୍ତି। এইটা তাঙ্কর থিলা গোটে নিহাতি ভাল মন্ত্র। মু উপলব্ধি করি যেতବେଳେ ମୋ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ବେଶ ମିଶନ୍ତି, ମତେ କହେ ବୈକୁଣ୍ଠ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛି। ନା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିଖ। ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନେ ଆଜି ଶିଳ୍ପପତି, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଜୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଜି ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ যে ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମ ଝିଅ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ କୋଉଠି ବୋହୂ ହବ, ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଝିଅ ଆମ ଗାଁରେ ବୋହୂ ହବ, ଚାକିରି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାକୁ ସେ ଭାରି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଭାରି ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିଶ୍ଚିତ ଚରିତ୍ରବାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବ, ଯେ କି ସମାଜକୁ ସେ ଗଢି ତୋଳିବ। ତେଣୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଜଣେ ସାମାଜିକ ହିସାବରେ, ଚଳନୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା যে ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବଙ୍ଗଳାରେ 3ଟା ଭାଷାର 4ଟା ଭାଷାର ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସନ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ, ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଭରି, କିଏ କଣ କହିବ, ଭୁଲ କହିବ, ଠିକ କହିବ, ସେ ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟି ଠିକ କଥା କୁହେ, ଅଳ୍ପ କୁହେ, ଠିକ କଥା କୁହେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ୱରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣାର କରିବାର ତାକୁ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ମାନେ ଭାଷା নিরে দক্ষতা ଥିଲା, সে মধ্য প্রতিবাদ করে তাঙ্কর কেই শত্রু নাহান্তি, তাঙ্ক পরিবার মধ্যে কেই শত্রু নাহান্তি, কাହା সହିତ ঝগড়া নাই। দিনে সে থানাକୁ যাই নাহান্তি, কোর্ট কোর্টে যাই নাহান্তি, কার সম্পত্তি হড়প করে নাহান্তি, কিছু বি করে নাহান্তি। কারণ সে গোটে বার্তা দেইছন্তি যে যদি আদর্শ নীতি অবলম্বন করিবে তাহলে পরিবার নিশ্চিত ভগবান সবବେଳେ তুম পাখ পাখ রইবে। নিশ্চিত ভাবে মু তাঙ্ক বিষয় অধিক কিছু কইবি নাই। নে এ সমাজକୁ ସେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ এই ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ। ହିତୈଷୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାମିନୀକାନ୍ତ ପାଣି
ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବେଦୀ ଉପରେ ସେ ଆଉ ବସି ପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ନେଇ କିଛି ସମୟ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି, ଯେତେ କମ ସମୟ ହେଇପାରେ। ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସ୍ମୃତିଚରଣ ସଭା ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଛି, ସେ ସଭାର ସଭାପତି ମୋର ସାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ମଉସା ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଦେବ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଜୟଗୁରୁ ଶୁଭାଭିବାଦନ। ଆଉ ଶରତ ତ କହିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମାମୁଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ସଭିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜି ଇରିପେରେବୁଲ ଲସ୍। ତାଙ୍କର ଦୟାରେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ କିଲିଂ କରି ଆଉ ସେସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଶଶିକାନ୍ତ। ସେ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଏଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶରତକୁ କହୁଛି ସେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି, ଏତେ ଲଙ୍ଗ କବିତା ନୁହଁ, 1 ମିନିଟରେ ସରିବ, ସେଟା ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ମାମୁଙ୍କ ସ୍ମରଣେ ଅକାଳ ବଉଦ କାହୁଁରେ ଆଜି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଅକାଳ ଅଶନି କାହୁଁଏ ଅଞ୍ଚଳ ଶିରେ ଖସିଲା, ଚାଲିଗଲେ ରବି ମାମୁଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଧାର କରି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୟନେ ଆଜି ଲୋତକ ଭରି, କିଏ ଆଉ ଦିନ ନୟନେ ଦେଖି ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ, ସରଜୀବ ନିଜ ହୃଦୟ ମହାଶୋକର ସିନ୍ଧୁ। ଏକଇ ଦିହୁଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ପୁରେ ଜଳୁଥିଲା ସେ, ଲିଭିଗଲା ଆଜି ତା ଘୋର କାଳ ବତାସେ। ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ ତରୁ ସେ ଥିଲା ମରୁଭୂମି, ଅକାଳ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କାଳ ପବନେ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର କୋଟି ଜୁହାର, ତାଙ୍କର ଦୟାଲ ଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଗମ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗହଣେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦିଅ ଜନ୍ମ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣେ ଭରି, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ, 2-4 ପଦ। ଜାୟନ୍ତେ ଚ ମ୍ରିୟନ୍ତେ ଚ ମାଦୃଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାନ୍ତବଃ, ଅନେନ ସଦୃଶ ଲୋକ ନ ଭୂତାଂ ନ ଭବିଷ୍ୟତି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଭଣଜାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା, ଚିହ୍ନିଥିବା, ବୁଝିଥିବା ମଣିଷ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଲେଙ୍କା, ଅରଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେ ବହୁତ ଜଣେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇମ୍ ପରମିଟ୍ କରୁନି ଏ ପରିବେଶ ପାଇଁ। ତେଣୁ 40-50 ଶବ୍ଦରେ ଉପସଂହାର ଟାଣିବା ଉଚିତ। ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ କକା, ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁ ସୁଧୀ ବୃନ୍ଦ, ରବି ଭାଇଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି। ତେଣୁ ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚକ ଗାଁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ରବି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଅରଣ୍ଡକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳା ଯାଉଥିଲା, ଦରକାର ବେଳେ ଦୀପ ଜଳା ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅରଣ୍ଡୁଆ ଗାଁରେ ଅରଣ୍ଡୁଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କକା
ସ୍ୱର୍ଗତ ବନମାଳୀ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥ ଶତପଥୀ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅରଣ୍ଡୁଆ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ମଲ୍ଲିକା ଦେବୀପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରୁ ଏବଂ ବହୁ ପରେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ୟାର ମୂଳ କର୍ତ୍ତା ବା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ରବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, କାରଣ ସେ ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ ନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଅରଣ୍ଡୁଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ। ଏବଂ ରବି ଭାଇ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ବା ବୋଧ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଧ ବିବେକ ବିଚାର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରବି ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହଉ, ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।